kính mời ngài Tổng Bí thư 예. Tô Lâm phát biểu trước. 들어보겠습니다. Thưa ngài Tổng thống Lee Jae-myung, thưa các bạn phóng viên Hàn Quốc và Việt Nam thân mến. Tôi và ngài Tổng thống Lee Jae-myung vừa có cuộc hội đàm rất thành công. Trong không khí hữu nghị cởi mở chân thành, hai bên đã đi sâu trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ song phương cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm và đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Như các bạn cũng đã biết, đây là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của tôi trên cương vị là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một quốc gia sau khi Hàn Quốc có chính quyền mới. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đã tạo động lực mới và mở ra những cơ hội hợp tác giữa hai nước trong kỷ nguyên phát triển mới của cả hai dân tộc. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí rằng sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã trở thành hình mẫu quan hệ đặc biệt tốt đẹp với nhiều thành tựu nổi bật toàn diện, nhất là kể từ sau khi chính thức nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện 지난 tháng 30여 12 년 năm 이후 베트남과 한국 2022. 관계가 특히 tin 2020년 cậy chính trị giữa hai 11월 nước không ngừng được 고관적 củng 전략 cố, 동반자 관계로 hợp tác trên tất 격상 cả các 이후 lĩnh vực. 두드러지고 phát triển thực chất 전면적인 và hiệu quả. 성과를 거둔 giao lưu nhân 특별한 dân giữa hai nước 특별히 sôi 우수한 động, 관계는 hữu nghị. 모범이 되어 있는데 trên tinh thần 의견은 quan hệ 같이 đối tác chiến lược toàn 하였습니다. diện, 양국 간 chúng tôi cũng đã 정치적 trao đổi thống nhất 신뢰는 về một số định hướng lớn 지속적으로 để thúc đẩy quan hệ song 공고해지고 phương trong thời gian tới. 있으며 모든 분야에서의 vui 협력은 mừng thông báo một số kết quả 실질적이고 chính tại cuộc hội đàm 효과적으로 của tôi và 발전하고 있습니다. 보관적 전략 동반자 và hai 관계의 bên nhất trí 정신에 tiếp tục 따라서 mở rộng hợp tác kênh đảng với 회담에서 chính phủ, quốc hội 도출된 주요 성과들을 다음과 같이 định hướng chiến 기쁘게 발표해 드리도록 하겠습니다. 첫째는 전략적인 협력 방향을 chính trị thuận lợi, mở 시의 rộng 적절하게 hợp tác toàn diện trên tất 제시하기 cả các 위해서 lĩnh vực. 양측은 당, 국가, đẩy 정부, mạnh cái hợp tác thiết 국회, thực trong các 채널 lĩnh vực 간 trọng yếu như 협력을 ngoại giao, quốc phòng, an 지속적으로 ninh, 확대하여 phối hợp giải 모든 quyết các vấn đề an ninh 분야의 phi truyền 보관적 thống, 협력 tội phạm xuyên quốc gia, 확대하기 tội phạm 위한 우호적인 cao và 정치적 thứ hai, 기반은 마련하기로 nhất trí 합니다. cùng 외교, 국방, 안보 định 등 hình 주요 tầm nhìn chiến 분야에서 lược mới cho 신진적인 liên kết 협력은 kinh tế 강화하고 Việt Hàn. trong 비전통 đó có việc 안보 thúc đẩy 문제, hợp tác cùng phát triển 조국경 chuỗi 범죄, sản xuất. 첨단 기술 범죄, 그리고 Việt Nam hoan nghênh 마약 các doanh 문제 nghiệp Hàn 해결 Quốc mở rộng 협력하기로 quy mô đầu tư vào 하였습니다. Việt Nam, 둘째는 gắn với hợp tác thực chất 양국은 và công nghệ. 베트남과 trong đó 한국 ưu tiên các lĩnh vực phát 경제 triển 연계에 về cơ sở 대해 hạ tầng, sản xuất 새로운 thiết bị, điện tử, 전략 công nghệ cao, 비전을 chất bán 공동으로 dẫn, trí tuệ nhân 수립했습니다. tạo, năng lượng 생산망 tái tạo, đô thị 공동 thông minh, 개발 협력을 xây dựng các 촉진하기로 tổ hợp sản xuất 하였고 công nghiệp 베트남은 chuyên sâu 한국 theo chuỗi giá trị. 기업이 기술 협력과 Hai bên nhất trí tiếp tục 연계하여 tạo thuận lợi cho thương mại, 베트남에 mở cửa thị 대한 trường cho hàng hóa 투자를 của nhau, 확대하는 qua 것은 đó góp phần 환영하고 hoàn thành cái mục tiêu 특히 kim ngạch thương mại 인프라 song phương 개발, đạt 첨단 150 전자 장비 tỷ đô la 제조, Mỹ vào 반도체, năm AI, 2030. 신재생 에너지, 스마트시티 등 분야의 thứ ba, 우선 협력의 대상으로 Việt Nam hoan nghênh 하였습니다. Hàn Quốc tiếp tục 양쪽은 목표 cung cấp các khoản 무역 viện trợ tín dụng ưu đãi, góp phần quan 원활화하고 trọng vào việc phát 상호 triển kinh 시장의 tế xã hội 개방 ở Việt Nam. 지속하여 chúng tôi nhất trí 2030년까지 양국 간 교육액 은 1,500억 달러 달성 위한 협력하기로 했습니다. 셋째는 베트남은 한국이 지속적으로 제공하는 무상 원조와 우대 차관이 베트남의 경제 사회 발전에 크게 기여하는 것을 환영합니다. 양측은 2023년, 2030년 동안 40억 달러 규모의 경제 협력 촉진 기금과 경제 발전 협력 기금은 효과적으로 이행하기로 하였고 교통 인프라, 에너지 인프라, 디지털 인프라, 기후 변화 대응 인프라 등 전략적 인프라 개발은 중점을 두기로 하였습니다. 넷째는 양측은 과학기술 협력을 양측 관계의 새로운 핵심 주기자 성과로 발전시키기로 하였습니다. 유관 기관이 과학기술, 혁신, 디지털 전환, 고급 인재 양성 등 분야에서 협력을 확대하도록 적극 추진하기로 하였습니다. 특히 전략 기술 및 전략 제품 개발, 첨단 전장 장비 제조, AI, 신재생 에너지 등 양측의 발전 수요에 부합하는 혁신 분야에서 협력을 강화하기로 하였습니다. 다섯 번째는
양국은 문화 교육, 인적 교류 협력을 강화하여 양국의 장기적인 동행을 위한 확고한 기반을 마련하기로 하였습니다. 이에 따라서 문화 분야 및 문화 산업 발전에 대한 경험 공유, 상호 지원, 그 양국 국민과 지방 간 교류 촉진, 양국 교민은 안심하고 생활하는 합급 근무할 수 있도록 여건을 조성하기로 하였습니다. 여섯 번째는 지역과 세계 전례에 없는 빠르고 복잡하며 예측하지 못한 변화를 겪고 있는 상황에서 양국은 국제 지역 자원 그 포럼과 메커니즘에서 긴밀한 협력하고 상호 지지하기로 하였습니다. 양쪽은 경제 무역 국제 협력 및 그 연계는 국제법의 중요성은 함께 강조하고 특히 동해에서의 평화, 안정 그리고 항행, 항공 자유 유지 중요성은 재확인하고 1982년 유엔 해양법 협약을 포함한 국제법을 근거한 분쟁의 평화적 해결 원칙을 확인하였습니다. 동시에 이 자리에 양측은 정치, 경제, 과학기술, 교육, 문화, 노동 등 분야에서 연관의 협력 MOU 체결 서명식이 있었습니다. 교환식이 있었고 입학 우리 양국의 고위급 지도자는 진심으로 감사드립니다. 네, 다음은 이재명 대통령께서 발표하시겠습니다. Tiếp theo trân trọng kính mời ngài I재명 phát biểu. 또름 당 서기장님의 국빈 방안을 다시 한번 진심으로 환영합니다. 새 정부 출범 후 약 2달 만에 첫 번째 손님으로 당 서기장님을 맞이하게 돼서 매우 뜻깊게 생각합니다. 오늘 회담에서 저와 당 서기장님은 세계 질서 변화에 실용적으로 대처하는 글로벌 책임 강국을 지향하는 대한민국과 2045년 고소득 선진국 진입을 추구하는 베트남 간의 협력이 그 어느 때보다 중요하다는 데 의견을 함께 했습니다. 이러한 공동의 인식을 바탕으로 우리는 한 베트남 포괄적 전략 동반자 계획 관계 심화를 위한 공동성명을 채택하고 양국 간 협력을 더욱 전방위적이고 미래지향적으로 발전시켜 나가기로 하였습니다. 회담의 주요 결과에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫째, 외교, 안보, 국방 분야에서 전략적 소통과 협력을 더욱 강화하기로 하였습니다. 우리는 양국 간 상호 이해와 정치적 신뢰 제고를 위해 고위급 간 교류가 무엇보다 중요하다는 데 인식을 같이 하였고 올해 아세안, 에이펙 정상회의 등 다양한 계기를 활용하여 고위급 교류를 활발히 이어나가기로 하였습니다. 저는 올해 경주에서 개최될 예정인 에이펙 정상회의에 베트남 측의 참석을 요청하였고 당 서기장께서는 이에 긍정적으로 화답하셨습니다. 베트남도 2027년 푸꾸옥에서 에이펙 정상회의를 개최할 예정인데 양국은 2개의 에이펙 정상회의가 성공적으로 개최될 수 있도록 상호 적극 협력해 나가기로 하였습니다. 또한 양국은 공고한 정치적 신뢰를 바탕으로 영내의 평화와 안정에 기여하기 위한 방산 및 치안 분야 협력도 강화하기로 하였고 국회와 지방정부 차원의 협력도 더욱 활성화하기로 하였습니다. 둘째, 양국 관계 발전에 든든한 기반이 되어준 호혜적인 경제 협력을 더욱 가속화해 나가기로 하였습니다. 한국과 베트남 양국은 서로의 3위 교역국일 정도로 긴밀한 협력 관계를 맺고 있습니다.
올해 한 베트남 FTA 발효 10주년을 맞아 우리 양국은 2030년까지 교역 규모 1,500억 불 목표를 달성하기 위한 노력을 더욱 강화해 나가기로 하였습니다. 또한 양국은 베트남에 진출해 있는 약 1만 개의 우리 기업들이 베트남의 경제 발전과 양국 간 상생 협력에 기여한다는 데 인식을 같이 하였으며 저는 베트남 내 우리 기업들의 안정적인 경제 활동을 위한 지속적 관심을 요청하였습니다. 특히 이번에 체결한 중앙은행 간 협력 MOU는 양국 간 통화 정책과 금융 안정 등 협력 강화에 기여하게 될 것으로 믿습니다. 우리 양국은 전략적 중요성이 큰 원전, 고속철도, 신도시 개발 등 대규모 인프라 분야에서도 협력을 강화하기로 하였습니다. 저는 베트남의 신규 원전 건설 사업과 북남 고속철도 건설 사업 등 대형 국책 사업이 안정적인 전력 공급과 현대화된 교통 물류 체계 구축을 위해 매우 중요하다는 점을 지적하였고 우리 기업의 우수한 기술력과 풍부한 경험을 바탕으로 성공적인 협력 사례가 도출되길 기대한다는 점을 말씀드렸습니다. 이에 대해 당 서기장께서는 한국 기업의 뛰어난 경쟁력에 대해 잘 알고 있다고 하면서 한국의 참여를 적극 검토하겠다고 하였습니다. 특히 이번에 체결한 원전 분야 인력 양성 협력 MOU는 베트남 원전 산업 육성의 필수적인 인력 양성 분야에서 양국 기업 간 협력 기반을 마련하고 향후 다양한 원전 분야로 양국이 협력을 확대해 나가는 계기가 될 것입니다. 또한 우리 K 신도시의 첫 수출 사례가 될 것으로 기대되는 박린성 동남 신도시 사업 등 도시 개발 분야에서도 양국 기관 간 그리고 기업 간 협력을 더욱 강화하기로 하였습니다. 셋째, 첨단 과학기술, 재생에너지, 핵심 광물 등 미래지향적인 분야로 협력의 지평을 확대하기로 하였습니다. 양국 과학기술 협력의 상징인 한 베트남 과학기술연구원의 역량을 더욱 강화하여 AI, 바이오, 에너지 등 첨단 과학기술 분야에서 공동 연구를 적극 추진해 나가기로 하였습니다. 이번에 양국은 과학기술 분야 인재 양성과 인력 교류 활성화를 위한 새로운 협력 내용을 반영하여 과학기술 협력 MOU를 체결하였으며 이를 통해 양국의 과학기술 혁신과 디지털 전환을 한층 더 촉진할 것으로 기대됩니다. 이와 함께 태양광, 풍력 등 재생에너지 분야 협력을 확대하고 전력망 확충과 스마트 그리드 개발 협력도 강화해 나가기로 하였습니다. 우리 양국은 베트남의 풍부한 희토류 자원과 한국의 기술을 결합하여 핵심 광물 분야에서도 협력을 한층 강화해 나가기로 하였습니다. 이를 위해 올해부터 조성되는 한 베트남 핵심 광물 공급망 센터를 중심으로 핵심 광물의 수급, 가공, 활용을 위한 협력 방안을 모색해 나가기로 하였습니다. 넷째, 양 국민 간 인적 문화 교류와 협력을 더욱 강화해 나가기로 하였습니다. 지난해 양국 간 인적 교류는 500만 명을 넘었고 한국에는 베트남 국민 34만 명, 베트남에는 우리 국민 19만 명이 거주하고 있으며 한국 베트남 다문화 가정의 수는 10만 가구에 이르고 있습니다. 양국은 상대방 국가에 거주하는 재외 국민과 다문화 가정이 양국 관계 발전을 위한 중요한 가교 역할을 하고 있다는 데 공감하였고 이들의 안정적인 체류와 복리 증진을 위한
구체적 협력 방안을 모색해 나가기로 하였습니다. 또한 양국 간 전도 유망한 협력 분야인 문화 콘텐츠 협력도 더욱 강화할 것입니다. 이번에 체결한 저작권 및 저작 인접권 분야 교류 협력 MOU는 양국의 창작자 보호를 위한 협력과 문화산업 교류를 강화하여 양국의 문화산업이 더욱 발전할 수 있는 제도적 기반이 되어줄 것입니다. 다섯 번째, 양국은 한반도 평화와 북핵 문제 해결의 실질적 진전을 위한 긴밀한 협력을 지속하기로 하였습니다. 저는 굳건한 평화를 바탕으로 남북이 공존하고 번영하는 한반도를 만들기 위한 우리 정부의 구상을 설명하고 이러한 노력이 결실을 맺을 수 있도록 당 서기장님 등 베트남 측에 각별한 지지와 협력을 당부하였습니다. 당 서기장께서는 남북 간 대화와 협력을 재개하고자 하는 우리 정부의 노력을 환영하고 지지하면서 한반도의 평화와 안정을 위해 적극적으로 기여하겠다는 의지를 표명해 주셨습니다. 여섯 번째, APEC, UN 등 다자 무대에서도 긴밀한 협력을 이어나가기로 하였습니다. 오늘 논의된 방안들이 양국 국민들의 삶에 실질적인 도움이 될 수 있도록 양국 정부가 협력해서 후속 조치를 착실히 이행해 나가겠습니다. 다시 한번 또롬 서기장님 일행의 방안을 환영하며 양국 간 포괄적 전략 동반자 관계를 더욱 발전시키기 위해 계속해서 함께 노력해 나가기를 기대합니다. 감사합니다. 이상으로 공동 언론 발표를 마치겠습니다. Xin 참석해 kết thúc buổi công bố báo chí chung tại đây. 참석해 주신 언론인 여러분 감사합니다. Xin cảm ơn quý vị nhà báo.